first question is, there are some terms, militant, insurgent, and revolutionary. Okay. But this is a very subjective sort of an idea as to how would you differentiate between each of these terms. कि like कौन किस बंदे को किस नजरिए से देखेगा. Okay. For India, insurgent is somebody who comes from across the borders. कि जो इंडिया का जो ज्योग्राफी है उसके अक्रॉस से जो आता है वो इंसर्जेंट है. ओके. एंड इंसर्जेंट फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इन ऑल केसेस समवन हु इज आर्म्ड. इंसर्जेंट्स आर इनवेरिएबली आर्म्ड. वी डोंट टॉक ऑफ पीपल हु कम फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर्स एज इंसर्जेंट्स. सो समवन हु इज आर्म्ड विथ लीथल वेपन्स and with the idea of sowing discord in the community that he is moving to is invariably an insurgent. कि उसका इंटेंट वायलेंस का है, उसका इंटेंट डिस्कॉर्ड का है, ऐसा वाला बंदा जो आता है वो इंसर्जेंट है. मिलिटेंट इज समथिंग दैट इज अ फिनोमेना ऑफ द ओन कम्युनिटी. ओके. मिलिटेंट इज नॉट समबडी हु कम्स फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स. Militant is, see, he might receive support from across. जैसे इस केस में you have militants who receive support from Pakistan in terms of both training, money, everything. Okay, पर वो ज़्यादा लोकल है. उसका ऑपरेशन का जो स्पेस है वो उससे ताल्लुक रखता है. वो एक तरह से लोकलाइट और नेटिव है. हाँ, वो not necessarily every militant would move towards violence. Militant essentially is someone who doesn't want the status quo to stay in place, who has a problem with it, who wants that changed and who has very radical ideas about it. Okay, पर हर militant ऐसा नहीं होगा कि जो जाके violence पे उतारू होगा. सैयद अली शाह जिलानी militant है, पर सैयद अली शाह जिलानी जाके किसी को मार के नहीं आता है. हाँ, वो खाली जो लोग जाके मार के आते हैं he'll sing praises of them, but that doesn't make him less of a militant. So militant is basically a homegrown sort of a nativist sort of phenomena है कि भाई जो स्टेटस को है हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए गलत है, ये एक नाइंसाफी वाला चीज है, याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात विषमता आहे, अन्याय आहे आणि आम्हाला हे बदलायचं आहे. आणि मे बी एक स्टेज अशी येईल की ज्या स्टेजला तो व्हायलन्स करेल आणि त्याची ती व्हायलन्सची स्टेज आल्याच्या नंतर मग इट विल बिकम अ मिलिटन्सी विच इज कम्प्लिटली डिफरंट. Okay, but he will not let go of any opportunity where he can perpetrate violence. So अगर उसको मौका मिला वो जरूर ऐसा वाला मौका लेगा. उसका weapons might be lethal नहीं हो सकता है, mortifying नहीं हो सकता है, पर वो मौका जरूर लेगा. If you look at the stone pelters of 2010, कि आधे militants are definitely militants. Okay. Revolutionary terrorism, now that depends on a lot many number of things, largely related to the idea of the nation state, largely connected with the notion known as nationalism, on especially in the context where that nationalism is a suppressed nationalism, कि किसी और maybe nationalism ने या imperialism ने उसको suppress किया है. तो ऐसी वाली situation में एक well organized किस्म का जो activity है. Okay. Militants might come in groups, might be individual. Revolutionary terrorists invariably belong to something that is well organized. So एक proper ऐसा organized structure होता है ज्याच्यामध्ये सगळ्या हायरार्कीज असतात, कोण कुठं असतं सगळ्यांना सगळं माहिती असतं. हां, आणि आपल्याला सत्ता उधळून टाकायची आहे आणि त्याच्यासाठी आपण दहशतीच्या मार्गांचा अवलंब करणार. दहशतीच्या मार्गांचा अवलंब करण्याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे स्पेक्टॅक्युलर लार्ज स्केल अर्बन व्हायलन्स. So when you say somebody does terrorism, what he does is he practices a politics कि जिसका medium is spectacular large scale urban violence. The purpose behind that violence is some Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad are also considered. True. I'm not going to deny that. All revolutionary terrorists are basically people who have a certain politics in their mind. You might not agree with that politics. You might have a problem with it. Gandhi had a problem with Bhagat Singh's politics. Okay? Though Gandhi did not have any doubt about the fact that Bhagat Singh loved India a lot. But Gandhi had a lot of problem with the sort of politics which they were trying to do and the medium through which they were trying to do that politics. So Gandhi का दोनों लेवल पे प्रॉब्लम था. आपका पॉलिटिक्स भी प्रॉब्लमेटिक है, पर गांधी सादा मानुस.
सो हे जे सगळं चाललंय की समाजवाद आणणार, जमिनींचं विभाजन करणार, शासनाच्या नियंत्रणामध्ये भांडवल आणणार, भयानक. गांधी इज ऑलवेज गोइंग टू टेल यू डेंजर, याच्यापेक्षा डेंजर काहीच असू शकत नाही. आणि द मीडियम ऑफ डुईंग इट, लेट्स शूट ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये तो और भी डेंजरस है. सो यू माइट नॉट अग्री विथ इट, ओके, बट दे हैव अ पॉलिटिक्स इन देयर माइंड. देयर प्रॉब्लम इज कि उस पॉलिटिक्स को हैश आउट करने का जो आपके पास एस्टॅब्लिश तरीका आहे, म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल इन 1931 माझ्या मनामध्ये एक राजकारण आहे, मला ते करायचंय, माझं नाव भगतसिंग आहे, तर माझ्या मनामध्ये जे राजकारण आहे ते मला करायचंय. आता ते मी कसं करू? तर काउन्सिल्स आहेत, त्याचा आपण भाग बनावे, तिथं जाऊन सरकारच्या निदर्शनास हे आणून द्यावे की हे करणं गरजेचं आहे. सरकारच्या निदर्शनास काही येत नाही. वो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाला बॉम्ब है ना, द डेफ शुड हिअर, उसका पर्पज ही आहे किंवा आम्ही किती जरी सांगितलं तरी तुमच्या लक्षात हे येणार नाहीये, कारण तुमचं राजकारण मुळातच याच्यात इन्व्हॉल्ड आहे की आम्हाला जे पाहिजे ते तुम्हाला करायचंच नाहीये. Getting it? So someone who is a terrorist is basically someone who has a certain idea of politics. You might not agree with it, that the entire Muslim world from Morocco to Malaysia should be governed as part of a single nation under a single law. 9/11. Forget Baki, Morocco to Malaysia and all of that. You ask the Saudis whether they are interested in it. कि जो इस्लामिक वर्ल्ड का परमानेंट प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू डू विद समथिंग कॉल्ड एज नेशनलिज्म? आई एम अ सऊदी, आई एम एन अरब, ही इज अ कतरी, ही इज अ ईरानियन. नेशनलिज्म का क्या किया जाएगा? सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, से फॉर एग्जांपल, द ईरानियन और द अफगान और द पाकिस्तानी रूलर्स, दिस साउंड्स अ स्टुपिड आइडिया कि फ्रॉम मॉर्को टू मलेशिया इट शुड बी अ सिंगल कंट्री. स्टुपिड असं नका, मला त्याचे इंटरेस्ट नाही, हे माझं राजकारण आहे, हे मी करणार. तुम्ही मला जे रितसर मार्ग उपलब्ध करून दिलेत हे राजकारण करायचे, त्याच्यामधनं जर मला हे पुढे नेता नाही आलं तर मी प्लेन हायजॅक करणार आणि उडवणार. पण बा त्याच्यात लागेल आपल्याला, आपण मरू, पण ठीक आहे ना. आपल्याला तसं जरी झालं तरी देखील आपली जी राजकीय इच्छा आहे, आपला जो राजकीय कार्यक्रम आहे, आपलं जे राजकीय तत्व आहे, त्याच्याकडं आपण इतरांचं लक्ष वेधलेलं असणार. ॲज अ रिझन वाय इट शुड बी अर्बन व्हायलन्स. शेतात जाऊन 4 लोक मारण्यात मजा नाहीये. इट शुड बी स्पेक्टॅक्युलर व्हायलन्स. नजरेत भरला पाहिजे. शुड बी लार्ज स्केल व्हायलन्स. 3000 लोक मेलेली आहेत. की असं झाल्याच्या नंतर आपोआप 33 कोटी अमेरिकन उठून दुसऱ्या दिवशी सकाळी पहिला प्रश्न असा विचारतात, असं का घडलं? बरोबर आता तुमचं लक्ष आलं का नाही आपल्याकडं? सो जे इतके दिवस तुम्ही करत नव्हते, आता तुम्ही करायला लागले का नाही? की यू स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन की हे का घडलं? की अशा पद्धतीने 3000 लोक मरणं, अशा पद्धतीने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणं. So what I'm looking at is I'm trying to attract your attention. My cause might be wrong. In 1931, anyone in India would have told you, who were in ruling positions, who were in places like the Congress was, कि सगळी idea of a state control over capital, redistribution of land, a country wherein religion will not be a very important thing, ये unworkable है. म्हणून काय झालं? तरुण असण्याचा जो एक मुद्दा असतो ना, दॅट्स वन ऑफ द थिंग्स दॅट आय पॉइंटेड आउट. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू वुड रिमेंबर इट. लॉंग टाइम अगो व्हेन आय यूज्ड टू डू 9/11, most people who would plan 9/11 would be old. Most people who would actually do it would be very young. Once you become 40, you start becoming status quoist. It is at 20 that you desire to have the energy for and can think in terms of an adventure of changing the world. वयाच्या 40व्या वर्षी माणूस जग बदलण्याचा विचार करत नाही.
वयाच्या 40व्या वर्षी तो आजचा दिवस ढकलला ना तर उद्याचा कसा ढकलता येईल याचा विचार करतो. वयाच्या 20 मध्ये हा प्रॉब्लेम असतो की देर इज समथिंग स्टरिंग विद इन यू दॅट डजंट लेट यू रेस्ट. And if say for example that stirring has been going on for a longer period of time, तो फिर तो वो आपको जरूर रेस्ट नहीं करने देगा. So when you're in your 20s, your desire to change the world is the strongest. त्याला जर एखादा 40ला भेटला ना मग कामच संपलं. बिन लादेन, मी पैसे देतो, तू आहे ना फक्त जाऊन विमान उडवून ये, अब तुम्हें पैसे देऊ. So what revolutionary terrorists are essentially trying to do is attract attention towards their cause by taking recourse to this sort of violence. Sir, in the colonial route, our freedom fighters used newspapers effectively to awaken the people of India against British government. Sir, if the newspapers are further intensifying the situation, then what government should do? And my second question is, If the newspapers are further intensifying the situation, okay, so what government should do? okay. And my second question is, do you think that the government of India ruling Kashmir as a colony or practicing neo-colonialism? No. I'll take the second one first. We definitely, nobody in India is ruling Kashmir as a colony. We are not saying at all कि Kashmir has been ruled as a colony. कारण कश्मीर को कॉलोनी के फॉर्म में तब्दील करने के लिए जो आपको एक चीज़ नज़र आना चाहिए वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है. कश्मीर एक बहुत ही रिसोर्सफुल स्टेट है. इट हैज़ वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आर इट्स अनटैप्ड मिनरल्स जो आज की तारीख में आज तक इफेक्टिवली टैप नहीं किए गए हैं. ओके, समथिंग बिकम्स कॉलोनियल, यू माइट यूज एडजेक्टिव न्यू कॉलोनियल टू इट when you start tapping into its resources for the benefit of something that is called as a colonial power. Ata, I didn't make a mention to it, but I just made a sort of hint at it. One of the most significant problems in Kashmir, which Kashmiris have a problem with, is a treaty which was signed between India and Pakistan way back in 1960 called as the Indus Waters Treaty. इंडस वाटर्स ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के बीच के सारे संबंधों में has survived the 65 war, the 71 war, 99 Kargil, all years of this conflict. If there's one thing that works between India and Pakistan, it's the Indus Waters Treaty. So ज्याला सगळं बंद पडतं ना, म्हणजे इवन इन हे जर 65चं युद्ध बघितलं, 71चं युद्ध बघितलं की ज्या युद्धांच्या वेळेला ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया अँड पाकिस्तान स्नॅप्स, द वन थिंग दॅट कीप्स ऑन वर्किंग इज द इंडस वॉटर्स ट्रीटी. The Indus Waters Treaty is supposed to be a gorgeous agreement of its type between two independent countries who share water basins and resources, which of the type which has never been done in any other part of the world. Okay, पर Indus Waters Treaty का एक victim है और वो victim कश्मीर है. So the one thing that keeps India and Pakistan going on is the Indus Waters Treaty. The one thing that Kashmiris have a problem with is the Indus Waters Treaty. कारण त्यांना प्रॉब्लेम असा आहे की इंडस वॉटर्स ट्रीटी भारत पाकिस्तानमध्ये सगळ्या नद्या ज्या इंडिया पाकिस्तानमध्ये इंडिया अपर रायपेरियन आहे आणि पाकिस्तान लोअर रायपेरियन आहे. कारण या सगळ्या नद्या ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर ओरिजिनेट होतात आणि या सगळ्या फ्लो होतात अक्रॉस द बॉर्डर इन टू पाकिस्तान. ओके, आता इंडस वॉटर्स ट्रीटीमध्ये प्रोव्हिजनच अशी आहे की जवळजवळ ह्या नद्यांच्या पात्रातला 80% पाणी पाकिस्तानने वापरायचं आहे, which is like a natural justice wala idea. कारण in most such treaties the lower riparians always receive more than the upper riparian. अरे पण ह्याच्यात सगळ्यात मोठं लफडं असं आहे की हे पाणी खाली पाकिस्तानला जात असताना ह्या पाण्याचा जो वापर काश्मीर करू शकतो ते पाणी काश्मीर वापरू शकत नाही. बरं, पाकिस्तान त्याच्याहून दिव्य आहे. Pakistan keeps on dragging India to the World Bank because the World Bank is supposed to be the last arbitral authority between India and Pakistan when you have a problem with the Indus Waters Treaty. कि जहाँ कश्मीर का सिंपल प्रॉब्लम ये है, वी वांट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी वी हैव अ रिसोर्स कॉल्ड एज दिस फ्लोइंग वाटर. अच्छा, लैंड का ग्रेडियंट ऐसा है कि आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है.
You just have to dam the waters and drive electricity out of it. Okay, if you have electricity, this will improve Kashmir's problems as far as its industry and low productivity in agriculture is concerned. But जेव्हा India has tried to put up a dam in Kashmir, the Pakistanis object to it and take India for arbitration. बरं, आतापर्यंत ह्या शतकामध्ये 2दा आर्बिट्रेशन झालेले. दोन्ही केसेसमध्ये आर्बिट्रल पॅनलनी हॅज डिलिव्हर्ड अन ओपिनियन इन फेवर ऑफ इंडिया, saying India is not damming the waters to stop the flow of the water down. Okay, आता दुर्दैवानी this is coinciding with those climate change events. Half of Pakistan is a desert. So Pakistan का permanent problem is in terms of availability of water. That gets strained on account of climatic factors, but every time that happens, Pakistani politicians find it more convenient to explain it by saying India is building dams upstream. अच्छा, पाकिस्तान में जहां ये पानी जाता है, ये पानी जाता पंजाब में है. पाकिस्तान पंजाब में the Punjab government and the Pakistan government keeps on building dams to stop the flow of water to Sindh and Balochistan down, leading to the Sindhis and the Balochis creating problem over this. And Pakistan keeps on taking India to the arbitration board by saying that बघा धरण बांधायला काढलं. आता त्यांचं सिरियस म्हणणं काय आहे की ते धरण जरी बांधत असले ना, they are using what is called as the spillover water. They are not storing the water. The water is moving down. कारण एक तो ये एक earthquake rich region है. आपने अगर बड़ा डैम बिल्ड करने का गलती से भी कोशिश किया कि जो बड़े पैमाने पे पानी को इकट्ठा करेगा, it will create seismic problems for you. And nobody on this side of the border is stupid enough to do that. So this one thing that works between the two countries becomes a problem for the Kashmiris. कि हे याच्यातनं तुमचे संबंध ठीक राहतात ते बरोबर, पण आम्हाला पाणी नाही ना मिळते. We can't use our own resource. Are you getting it? So unfortunately in this entire game, Kashmir आज भी एक less exploited किस्म का एरिया है. So I तो in my right sense would never use a term called as colony for it. Because there's no tangible benefit as far as economy is concerned, as far as the Indian government is concerned. So किसी भी किस्म से कॉलोनी का इशू नहीं है. कश्मीर इज व्हॉट इज कॉल्ड द प्राइस ट्रॉफी. की ते भिंतीवरती लटकवलेली ट्रॉफी असते ना, हे जनावर आजोबांनी 1920 मध्ये ब्रिटिश काळात मारलेले. याचं करायचं काय? हे मारले भुसा भरले आणि त्याला टांगून ठेवले, आणि येता जाता सगळ्यांना दाखवत भिंत गेली खालची मागची, पण तरी टांगून ठेवलेलं दाखवत बसतो. आजोबांनी मारले, त्याच्यानंतर तू किती मारली? त्याच्यानंतर ते वन्यजीव संरक्षण कायदा आला ना, मी कुठं मारायला जाणार? Kashmir more is in the form of what is called the prize trophy. It's not a colony or anything. Ki this is what both of us covet and this is what I have. म्हणजे लहान मुलांच्या खेळातल्या सारखं आहे की तुझ्या बापाने तुला किती रुपयाची बॅट आणली? 1000 रुपयाची. माझ्या बापाने मला 5000 रुपयाची बॅट आणली. आपल्याकडे लय भारी बॅट, त्याला बाकी काय अर्थ नाही. ओके, as far as the first one is concerned, in terms of newspapers, this is true that newspapers are what are called as channels of infotainment. So they provide you with information. In that process, they at times entertain you. Most of the times, they mold your opinion about things through the way in which they report about things. So एक newspaper चीजों को जिस तरह से report करेगा, उस तरीके से वो आपके नजरिए को शेप करेगा अबाउट द थिंग्स दैट इट इज रिपोर्टिंग. ओके, इन द वर्स्ट ऑफ केसेस ज्यांना न्यूजपेपर्स ॲडिक्वेटली ट्रान्सपरंट नसतात, ॲडिक्वेटली गोष्टी रिपोर्ट करू शकत नाही, त्यांच्यावरती स्टेट कंट्रोल्स असतात, त्यावेळेला व्हॉट फ्लरिशेस इज रूमर्स. अँड रूमर्स कॅन बी व्हेरी बॅड, व्हेरी व्हेरी बॅड. कारण रूमर जब फ्लरिश होगा त्याच्यातनं अफवांमधनं लोकांच्या काय डोक्यात येईल ह्याचा तुम्ही अंदाज देऊ शकत नाही. ओके, सो वन ऑफ द रिझन्स वाय वी नॉर्मली इन्सिस्ट ऑन दिस दॅट यू शुड नॉट क्रिएट अ सिच्युएशन वेअर रूमर मॉंगरिंग इज राइफ इज टू सी टू इट दॅट द मीडिया इज ॲज फ्री ॲज पॉसिबल.
सो एक मीडिया आजाद कर दो. हां, आता इंडिया इज अ मेजर इश्यू विथ इट आणि इंडिया इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे विथ इट फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. कारण वी बिलॉंग टू अ कल्चर की ज्याच्यामध्ये स्पीच हॅज ऑलवेज बीन अन रेग्युलेटेड ऍक्टिव्हिटी अक्रॉस सिव्हिलायझेशन. ऊपर से वी आर अ कल्चर दैट सॉर्ट ऑफ प्रिविलेजेस समथिंग दैट इज कॉल्ड अ साइलेंस. सो हमारे लिए साइलेंस स्पिरिचुअल है. So it doesn't understand, a culture which spiritualizes silence doesn't understand the importance of speech. तो उसकी वजह से जितने भी प्रॉब्लेम्स क्रिएट होते हैं ना, त्याच्यावरती म्हणणे नाही पण ते ना खोटं बोलतात आणि ते काही पण बातमी देत शकतात. त्याच्यावरती एकच सोल्युशन आहे, यू हॅव टू हॅव अ मोर फ्री प्रेस. फ्री प्रेस में जो आजादी प्रेस को रिपोर्ट करने का रहेगा, उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जिसमें झूठ बोलने वाला न्यूज़पेपर मार्केट में नहीं टिक पाता है. काहीतरी एक कॉन्फिडन्स ऑफ द रीडिंग पब्लिक जर तुम्हाला नसेल तर तुम्ही निव्वळ खोटं बोलून तुम्ही पेपर नाही ना चालू शकत. पेपर चालूच शकत नाही. म्हणते हा घाबरण्याचा मुद्दाच नाहीये की अहो पण तुम्ही त्यांना जर तसं स्वातंत्र्य दिलं ना ते काही पण छापायला मोकळे होतील. त्यांना छापू देत ना काही पण. तुम्ही विचार करू शकत नाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रेसच्या समोर कॉम्पिटिशनचा मुद्दा आहे. जर त्यांनी लोकांना आश्वासक आणि लोकांना भरोसा वाटेल अशा बातम्या छापल्या नाहीत, लोकांना त्याच्यामध्ये विश्वास वाटेल अशा बातम्या जर दिल्या नाहीत, लोक पेपर वाचणार नाहीत. हा पेपरमध्ये काम करत असलेला मनुष्य सहजासहजी ऑनलाईन मीडिया किंवा टेलिव्हिजन मीडियामध्ये जाऊन काम नाही करू शकत. It requires a lot of reskilling. It's not that easy. So why are you worried? My simple point is let them publish. Then how is the people like Arnab Goswami flourishing? They are flourishing because TV media is a different medium altogether. What is the Arnab Goswami equivalent of the newspaper? Do you know any newspaper which is like Arnab Goswami? टीवी का मामला ही अलग है ना. टीवी में जब मैं किसी को देखने के लिए जाता हूं तो मैं थोड़ी ना सेंसिबल चीजें देखने के लिए जाता हूं. मैं बेसिकली एक परफॉर्मेंस देखने के लिए जा रहा हूं. फॉर न्यूज आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया. फॉर न्यूज एज परफॉर्मेंस आई गो टू टाइम्स नाउ. अर्नब गोस्वामी फ्लरिशेस. लेट हिम फ्लरिश. कितने दिन फ्लरिश करेगा? ऐसा वाला मामले का है ना, एक दिन आता है कि ज्या दिवशी अर्नब गोस्वामी शुड बी मोर वरीड अबाउट 2019. गलती से भी 2019 में इफ द रीजनल पार्टीज फॉर्म अ गवर्नमेंट विथ पॉसिबली आप इन इट, मिस्टर गोस्वामी डेफिनेटली जेल जाने वाले. पॉजिटिवली आई कैन वाउच फॉर इट नाउ इन 2016 when 2019 is that far away. कि गलती से भी इफ यू हैव अ जेडीयू, ममता, जयललिता, आप गवर्नमेंट, मिस्टर गोस्वामी पूरा बँड लेके जेल में जाने वाले. आम्ही आज या संध्याकाळी लिहून देऊ शकतो तुम्हाला ही गोष्ट. गोस्वामी बचेगा अगर कांग्रेस जीतेगा, पर गलती से भी अगर ये सब थर्ड फ्रंट वाला लोगों का गवर्नमेंट बना ना, गोस्वामी जेल जाके रहेगा. There are no reason to be lenient towards it. And you have cases, you have celebrated cases. You have the Chinese state television channel का केस. याच्यामध्ये हे असाच रोज रात्री येऊन बडबड करायचं. झी सत्तेत आला, वन ब्युटिफुल केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बाबा गेला जेलमध्ये. मग असं काही नसतं. जिसने आपको बनाया वो चीज आपको तोड़ के भी रखेगा. येते का लक्षात? सर माझा प्रश्न असा आहे की ज्यावेळेस भारताच्या सीमेमधून ज्यावेळेस दहशतवादी घुसखोरी करतात, आपल्या सैनिकांचं सीमेवरती नियंत्रण असताना इथं घुसखोरी होत असेल तर मग आपण कुठेतरी मागे पडतो असं वाटत नाही? बरोबर आहे ना. पण आता जम्मू आणि काश्मीरचा प्रॉब्लेम काय आहे, 1000 किलोमीटरची सीमा आहे. ओके, ही सीमा ज्या जॉग्रफीतनं जाती, ज्या प्रकारच्या भूगोलातनं जाती, तो भूगोल एकसंध नाहीये. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं पाकिस्तान आणि भारताच्या मधली राजस्थान सेक्टरची सीमा किंवा पंजाब सेक्टरची सीमा, तर याच्यामध्ये तुम्हाला असे मोठे पट्टे बघायला मिळतात की जिथं या सीमा इलेक्ट्रिफाईड आहेत. सो याच्यामध्ये फेन्सिंग आहे आणि या एकदम व्यवस्थितपणे इलेक्ट्रिफाईड आहेत. पण समथिंग ऑफ दैट टाइप कैनॉट बी डन ऑन द कश्मीर साइड. कारण कश्मीर का टोपोग्राफी जो है ना, उसका जो जोग्राफी है वो बहुत मुश्किल है.
ए बी ते घुसखोरी करतात हा मामला जितका खरा आहे तितकाच हा मामला देखील तेवढाच खरा आहे की गेल्या जवळजवळ 20-25 वर्षामध्ये जेव्हापासून भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये स्टेशन्ड आहे ह्या प्रकारच्या घटना कमी होत गेलेल्या आहेत. ह्या प्रकारच्या घटनांवरती एक प्रकारचं नियंत्रण आलेलं आहे या लेवलपर्यंत की आर्मीचं लिटरली असं म्हणणं आहे की आता काउंटर इन्सर्जन्सी नावाचं काम आम्ही करायची गरज नाही. हे काम जम्मू आणि काश्मीर पोलीस बघून घेऊ शकतात. तुम्ही आम्हाला याच्यातनं मोकळं करा आणि लेट सेंड अस बैक टू द बैरक्स ऑन द फ्रंटियर्स की जिधर हमारा ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, सो ते घुसखोरी करतात हे जितकं खरं आहे तितकंच दुसऱ्या बाजूनी ही पण गोष्ट तेवढीच खरी आहे की गेल्या 20 ते 25 वर्षामध्ये ज्या प्रकारच्या गोष्टी घडलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न जरी वाढले असले तरी त्यांचा एका अर्थाने बिमोड करण्याचे प्रयत्न तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात वाढत गेलेले. सो ते कुठेही कमी पडलेले नाही. दुसरा मुद्दा असा आहे की जसं मी म्हटलं की बाबा घुसखोरीचा प्रश्न हा ॲट दी एंड ऑफ द डे अशा पद्धतीने तुम्ही सोडवू शकत नाही. याच्यासाठी तुम्हाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसे खर्च करायला लागतात. जर तुमची अशी इच्छा असेल की तुम्ही आर्मी आणि टेक्नॉलॉजी या माध्यमातून याचा सोडवणूक करणार तर यू विल हॅव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. ओके, तिसरीकडे गोष्ट अशी आहे की हे त्याच्यावरचं परमनेंट सोल्यूशन नाही. ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है इन 3 लोगों के बीच में. इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा. कारण अल्टिमेटली हे कुणाच्याच फायद्याचं नाही आहे की बाबा यू हॅव क्लोज बॉर्डर्स अँड फ्रंटियर्स अक्रॉस विच यू कीप ऑन हॅव्हिंग दीज टाइप्स ऑफ इन्सिडेंसेस. हां, चौथा मुद्दा असा आहे की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये असलेली लोक जी आहेत आणि गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये जी लोक आहेत त्यांचे परस्परांशी संबंध आहेत. इन द सेन्स की ते कुटुंबाच्या लेवलला, जातीच्या लेवलला, समाजांच्या लेवलला, गावांच्या लेवलला ते एकमेकाशी कनेक्टेड आहेत. तर तुम्ही अशा लोकांना असं सांगू शकत नाही की नाही बाबा वी बिलॉंग टू 2 सेपरेट कंट्रीज त्याच्यामुळे आता तुमचा आमचा कुठलाच संबंध नाही. हां, आय डोंट नो इफ यू हॅव एनी आयडिया अबाउट इट. इवन इन द पंजाब सेक्टर इवन टुडे वी हॅव विलेजेस की ज्याच्यामध्ये लोक राहतात पाकिस्तानमध्ये किंवा राहतात इंडियामध्ये आणि दर दिवशी सकाळी ॲट अ स्पेसिफिक टाइम द बॉर्डर्स हॅव टू बी ओपन्ड अप बिकॉज दे ट्रॅव्हल टू द ऑपोजिट एंड टू वर्क. आम्ही 47 मध्ये ज्यावेळेला तिकडनं इकडं आलो त्यावेळेला आम्ही इकडं आलो, जमीन तिकडेच राहिली. आणि नंतर ज्यावेळेला 50s मध्ये हे सेटलमेंट रिझॉल्व्ह झालं त्यावेळेला आता आम्ही राहतो इकडं पण आमची जमीन कसायला आम्ही रोज सकाळी तिकडे जातो. सो दीज आर कम्युनिटीज विच नेवर वॉन्ट अ वॉर बिटवीन इंडिया अँड पाकिस्तान. कारण वॉर बिटवीन इंडिया अँड पाकिस्तान एसेन्शियली मीन्स दोज बॉर्डर ओपनिंग्स आर क्लोज डाऊन. आणि मग तुम्हाला इकडचं इकडं आणि तिकडचं तिकडं, तुम्हाला इकडनं तिकडं जाता येत नाही. सो ह्या बॉर्डरच्या बाबतीत ही गोष्ट घडूच शकत नाही. मग आपल्याला ते अत्यंत क्लिअर असणं गरजेचं आहे की बाबा हा एक पॉलिटिकल इश्यू है, इसको आपको पॉलिटिकली रिजॉल्व करना पड़ेगा. बॉर्डर्स हैव नेवर डिफाइंड एनी नेशन. बॉर्डर्स आर लिमिनल एरियाज विच ऑलवेज हिंट आउट ॲट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर. त्यामुळे बॉर्डर ही कधी कुठल्याही राष्ट्राची परमनंट अशा प्रकारची सुरक्षा असू शकत नाही. जगामध्ये सगळे राष्ट्र हे परमनंटली याच गोष्टीच्या शोधात असतात की अक्रॉस द बॉर्डर असलेले जे संबंध आहेत हे किती रेग्युलराइज आणि रॅशनलाइज करता येतील. मग असं कधीच करून चालत नाही की बाबा परमनंटली तुम्ही तिकडं आणि आम्ही इकडं. येते लक्षात. सो वी नीड अ रेझोल्युशन ओव्हर इट. वी डेफिनेटली नीड अ रेझोल्युशन ओव्हर इट. Sir, what about POK? What about POK? POK Issue. There's no such thing called as POK. There's a state called as Gilgit-Baltistan, which is Pakistan's 5th state. So Pakistan in 2007 has declared it to be the 5th state of the Pakistan Union. Well, there's no such thing called as POK. So त्याला इंडिया POK म्हणायची, त्याला पाकिस्तान आझाद काश्मीर म्हणायची. 2007 मध्ये नॅशनल असेंब्लीनी कायद्यात बदल केला आणि कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट केली आणि फ्रॉम 2007 Azad Kashmir became the 5th province of Pakistan with a name to it called as Gilgit-Baltistan. आता there is a proper province with a governor, a chief minister, a legislative assembly. आता हे सगळं व्यवस्थित सुरळीत केलं गेलेलं आहे. सो त्याच्यात आता कुठलीही POK नावाची गोष्ट उरलेली नाही. आणि भारतामध्ये मला माहिती आहे की अनेक लोकांना खूप चिंता आहे की ते POK नावाचा जो काही पूर्वीचा एरिया होता त्याच्यामध्ये पाकिस्तान तिथं असलेल्या लोकांच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन करते. पण माझं त्याच्यावरती एकच म्हणणं आहे, आपल्या पायाखाली काय जळतंय ना त्याच्याकडे आपण आधी लक्ष द्या. सो रोज त्यांना जाऊन सांगायचं नाही पण तुम्ही बघा ना त्यांना कसे वागवता. तू तुझ्या घरात बघ ना, तू कशाला त्याला जाऊन सांगतो तुम्ही बघा, तुझ्या घरात काय कमी लागलंय का.
मग आपला पाय जळत असताना आपण पलीकडं त्याला हाक मारायचे नाही जाणार, बघ बघ तू काय करतोय. दॅट डझंट वर्क. India has no moral right to talk to Pakistan about human rights violations in Pakistan occupied Kashmir when it has this happening on its side of the border. इंडिया ना चुपचाप ना अपना प्रॉब्लम पहले रिजॉल्व करो. You have hundreds of cases of human rights violations in Kashmir involving the Indian army. You first tackle those. तब जाके आपको वो हक बनता है कि आप जाके उनको कुछ सुना. So there is no such thing called as POK. POK is gone. पाकिस्तान ने उसका जो लीगल स्टेटस था वो बदल दिया, and बदलना अंडर अ वेरी क्लियर सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मॅट इन्व्हॉल्विंग चायना इन इट. द चायनीज गेम की त्या एरियाला जर का तुम्ही आझाद काश्मीर म्हणत राहिले ना तर एक दिवस दिस इज गोइंग टू बिकम अ बिग प्रॉब्लेम फॉर यू. And in terms of investments and everything, it will create a further problem at the level of international law. म्हणून मग पाकिस्ताननी महाउद्योग केला तो म्हणजे पाकिस्तान मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू मेक दिस पाकिस्तान्स फिफ्थ प्रॉव्हिन्स. की आता याची लिगॅलिटी डिस्प्युटेड नाही. आता दिस इज नॉट अ एरिया टू बी शेअर्ड विथ एनीवन. आता दिस इज पाकिस्तान्स प्रॉव्हिन्स इटसेल्फ. Instead of open door policy, if the basic infrastructure is provided, then solve this issue. There's maximum number of resources available, maximum people involved in agriculture. First thing. If we provide the storage house system, transportation, reforming agriculture, skill and new technology, will solve this. If we look this problem in economic angle, so will this solve this thing? नो प्रॉब्लम ये है कि ये खाली आज की तारीख में इकोनॉमिक इशू ना रहा है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा इशू बन चुका है. सो टू से कि दिस इज सिम्पली एन इकोनॉमिक इशू एंड इट कैन बी टेकन केअर ऑफ बाय, तुम्ही याला इकॉनॉमिकली रिझॉल्व्ह करा, थ्रो मनी ॲट देम अँड इट विल टेक केअर ऑफ इट. तो आता तो काही एवढा सोपा मार्ग उरलेला नाही ना. तो दिस इज नॉट समथिंग दॅट कॅन बी रिझॉल्व्ह जस्ट बाय थ्रोइंग मनी ॲट इट. इट इन्वॉल्व्ह सो मेनी प्रॉब्लेम्स. इट इन्वॉल्व्ह सो मेनी अनएड्रेस्ड इनजस्टिसेस ऑफ द ओल्ड which have never been addressed adequately. So आता ही असं जी केस आहे की बाबा माझा डोळाच गेला तर त्याला आता त्याचा डोळा गेला, त्याला तो आंधळा झाला, तर त्याला तुम्ही काय जाऊन सांगणार मी आहे ना तुझ्या गावामध्ये रस्ता बांधतो. तर मी काय करू ना, डोळा गेल्याच्या नंतर तुम्ही मला रस्ता काय बांधून देणार आहे. सो रिजॉल्व नहीं ना होता है. सो प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक केस है, nobody is denying that. But that's a separate issue altogether. This is a completely different one. आणि तुम्ही किती इकॉनॉमिक इश्यूवरती काम करा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस. द सोल्युशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग डाउन बॉर्डर्स इनफाइनाइटली. You can't live in a globalized world by saying कि I can see Pakistani serials on my television but I can't go to Pakistan. Doesn't make any sense ना. तो आप उस दुनिया में नहीं रह रहे हो ना. आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन हैज पुश्ड यू इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स. अब अगर आपके दिल में और जहन में एक बॉर्डर है तो उसका जो हल है वो आपको निकालना है. ग्लोबलाइजेशन इज गोइंग टू कीप ऑन इंटेंसिफाइंग फॉर द बेटर पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी. There is no option to it. There is no alternative to it. You might think in terms. Just a minute. I'll just finish this. You might think in terms of sort of improving on it, but you can't give it up. So, jitha you are already living as part of a world which is connected seamlessly without borders. दिल का जो border है ना, उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा. हाँ. Joint question to the militancy, sir. First. Sir, what kind of terrorism is Naxalism? Naxalism is terrorism, but Naxalism is what is called as left-wing extremism. So left-wing terrorism, की ज्याच्यामध्ये you largely espouse political agenda which is leftist in nature. की बाबा उत्पादनाच्या साधनांवरती शासनाचं नियंत्रण हवं, शासन हे जनतेला जबाबदार असावं. हां, तो त्या सगळ्याच्या काही ट्रेडिशनल लेफ्ट आयडियाज आहेत, तर ते त्याच्यातनं बॉरो करतं. त्याचा सगळा पॉलिटिकल अजेंडा जो आहे तो लेफ्टिस्ट आहे. सो नक्सलिझम बेसिकली इज व्हॉट इज कॉल्ड एज लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम.
Got it? What are short-term actions and long-term action is required from the government to control like Kashmir right now, whatever the issue? No, I would tell you one big thing that needs to be done now. We better stop thinking in terms of something needs to be controlled. सारा प्रॉब्लम जो शुरू हुआ है ना वो उसी चीज़ से शुरू हुआ है कि हमारे दिमाग में बार बार कुछ एक ऐसा है कि जिसमें हमको लगता है कि कुछ एक कंट्रोल करने का ज़रूरत है. ये कंट्रोल वाला जो माइंडसेट है ना ये सारी मुसीबतों को लेके आया है. ओके मतलब आई ट्रेड इन बीफ विच इज रॉन्ग फॉर विच आई कैन बी बर्न डाउन. When people who have burnt me down can roam around the world freely. आप किस किस्म का मैसेज भेज रहे हो? सो मुझे नहीं लगता कुछ भी कंट्रोल करने का जरूरत है. जो भी है ना वो एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसको एक तरह से सुधारने का जरूरत है. लॉन्ग टर्म मेजर्स में तो देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज मोस्ट कश्मीरीज आर कंसर्न्ड is there is a genuine problem in terms of representative government. So they don't feel that the government that they have is representative enough as far as their desires are concerned. Okay, मग 14ला आम्ही यांना इलेक्ट करून पीडीपीला निवडली त्याच्यासाठी की आपल्याला एनसी नकोय. आणि पीडीपीने जाऊन जो गोंधळ घातला तो वॉज दिस दॅट पीडीपी वेंट अँड अलाइंड इट सेल्फ विथ द बीजेपी. मतलब पीडीपी प्रॉब्लेम वॉज अ सिंपल वन की नाही होऊ शकत. म्हणजे तुमचं जे the Valley's idea was a PDP NC government supported by the Congress. With मतलब people in 2014 had gone to that extent to say कि ठीक है ना ऐसा गवर्नमेंट बनाते हैं ना. तो प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी पार में है. ऐसा वाला गवर्नमेंट उनको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और वो ऐसे गवर्नमेंट को कभी भी ठीक तरह से ट्रीट नहीं करेंगे. सो द आंसर इन द वॅली वॉज काय करतील ते काय करू शकतात. बॉर्डर स्टेट आहे ऑलरेडी तुमच्याकडे प्रॉब्लेम स्ट्रॉंग आणि पॉवरफुल आहे. तो अशा स्थितीमध्ये तुम्ही किती जरी असं जे सरकार आहे की जे एक नॉन बीजेपी गव्हर्नमेंट आहे तुम्ही त्याचं किती मॅक्सिमम नुकसान करू शकता. सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया कॅनॉट अफोर्ड टू रब दिस गवर्नमेंट कंप्लीटली द रॉन्ग वे ना. सो उनका कहना था कि करके तो देखते हैं. But so long as Mufti was alive, the problem with the PDP cadres on the ground was the NC is an untrustworthy party. The PDP issue was we'll go with the Congress, but we can't go with the NC. NC untrustworthy है. NC अभी का इलेक्शन में हारा है. ऐसा पार्टी के साथ कैसे जाओगे आप? The Congress problem was the Congress did not have adequate numbers to go to that level of 45. म्हणून सरकार होऊ नाही शकलं. आणि मग आम्ही चाणक्य असं दाखवून आम्ही सरकार बनवलं की बघा आपण चाणक्य सरकार बनवता येईल. कारण दॅट वॉज बेसिकली अ ऍक्ट ऑफ पुटिंग द नंबर्स टुगेदर. मुद्दा सरकार चालवायचा आहे. सो शॉर्ट टर्म में ये दो पार्टीज जो आज की तारीख में गवर्नमेंट में है इनके बीच वाला जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. किंवा एक बेसिक ट्रस्ट डेफिसिट आहे. बरं दोघांच्याही साईडला प्रॉब्लेम असा आहे पीडीपी पॅन जम्मू अँड काश्मीर पार्टी आहे. म्हणजे तिला एक जम्मूमध्ये पण अस्तित्व आहे आणि काश्मीरमध्ये पण अस्तित्व आहे. बीजेपी फक्त एक जम्मू बेस्ड पार्टी आहे. बीजेपीने किती जरी प्रयत्न केला तरी देखील बीजेपी एक काश्मीर बेस्ड पार्टी होऊच शकत नाही. सो बीजेपीचा जम्मूतला लफडा असं आहे की बीजेपी इज ट्राइंग टू डू एव्हरीथिंग पॉसिबल टू रिटेन इट्स जम्मू वोटर्स. यानी द बीजेपी वोटर्स इन जम्मू गिव अवे उसका एक इमीडिएट फायदा जो है ना वो पीडीपी को जा सकता है. सो त्या अर्थाने दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट दे आर ऑल्सो कॉम्पिटिटर्स अगेंस्ट ईच अदर. सोशल इकोनॉमिक में एक जो बहुत बड़ी चीज करना जरूरी है विच आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट एंडलेसली इज इंडियंस नीड टू गो टू कश्मीर इन लार्ज नंबर्स. कीप ऑन विजिटिंग, keep on talking to people, keep on trying to make sense of what exactly is this region all about in as many dimensions as is possible. Indians seriously need to be educated about Kashmir. Indians need to have something called as Kashmir education. कि प्लीज फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है. एंड आपके जितने भी ऐसे फैंसीफुल आइडियाज है ना कि मग आपण असं करू मग आपण तसं करू, प्लीज टॉक टू पीपल ऑन द ग्राउंड टू रियलाइज कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है.
Huh? Ground level. Visit the valley, go to the valley. And don't go to the valley for Amarnath purposes, please. Spare us that. Please spare us that. म्हणजे काय जे काय वाटेल त्या बंडलबाजगिरी करत फिरतात, that shrine came into existence only in the 19th century. तिला त्याच्या पलीकडे कुठलंही अस्तित्व नाहीये. सो जाऊन ना नसते तमाशे करू नका, पण प्लीज गो, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड, प्लीज टॉक, प्लीज रीड. बिकॉज Kashmiris are a very expressive people. The amount of, if you do a simple Google book search on books on Kashmir, and you'll get tons of information on it, tons. But most of those books are now presently available in markets. So padho, they are a very expressive people, they write a lot. Read, try making sense of it, try understanding as to what exactly is it that we are dealing with. Okay, across the valley there should be a certain sort of understanding between not just us. There are students from Kashmir who are part of so many states across the country. So जिधर भी आपको मिलेगा उनके साथ दोस्ती करो, समझने का कोशिश करो कि वो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है. हाँ, there should be no fear psychosis about it. This whole idea that तो जो जुना इश्यू होता कि ते between an India-Pakistan match, they support Pakistan. ती मॅच संपलेली आहे किंवा ती मॅच संपणार आहे कधीतरी. बरं तिथे सपोर्ट पाकिस्तान म्हणून काय झालं. सो ये ऐसे वाले जो इश्यूज है ना, वी नीड टू डेवलप अ सर्टन लेवल ऑफ टॉलरेंस अबाउट इट. कि बाबा ठीक है, ही सपोर्ट्स पाकिस्तान, he supports Pakistan. And most youngsters in the valley support Pakistan. Not because they have any love for it, just because of the fact that it irritates India. असं आपण जय पाकिस्तान म्हटल्याच्या नंतर काय होतं, जय पाकिस्तान म्हटल्याच्या नंतर आपल्याला पाकिस्तानबद्दल खरोखर प्रेम नाहीये, आपल्याला लय चांगलं माहिती की आपल्याला त्यांच्याकडे जायचंच नाही. पण त्याच्यामुळे तो जो इंडियन सिक्युरिटी ऑफिसर आहे ना ऑन द ग्राउंड ओव्हर देअर, the way in which he gets irritated. Talk to security personnel in the valley, for God's sake. My God, that's one section of the Indian population that has done some extremely bad work, but that has also done some extremely great work. Most of the time they are what are called as symbols of the Indian state in the valley. When there are hundreds of officers, there are hundreds of soldiers who at their individual levels have definitely made a lot of difference. And जिनका simple problem है कि देखो मैं I don't hate you, I am here because I have a job to do. And you would get some really candid accounts as far as soldiers and serving officers are concerned in terms of valley का exact situation क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग. So I believe this is what needs to be encouraged at all different levels. More interaction, more movement across, more investment, more trading. There is no human solution, there is no human problem which cannot be resolved without better human understanding. आणि कुठेही जाऊ शकत नाहीये. म्हणजे उद्या समजा असं जरी झालं, अगदी थिंक ऑफ द वर्स्ट केस सिच्युएशन, किंवा काश्मीर गोज आउट, गोज आउट जरी म्हटलं तरी तिथंच राहणार आहे. मग गोज आउट म्हटल्यानंतर हिथून उठून काय चंद्रावर जाणार नाहीये. स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ एन इनसिक्योर नॅशनलिझम. स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ अ नॅशनलिझम विच कीप्स ऑन accentuating insecurities across the place. बी मोर कॉन्फिडेंट. as I said, 125 कोटी आहे आपण. प्लीज त्या पद्धतीने विचार करायचा प्रयत्न करा. 125 कोटी असल्याच्या नंतर 3.5% विचार करू नये. मॅकडॉनल्ड्स राहायचं, पण ते तिथं काही पण खातात, त्यांचं भांड स्वच्छ असेल का, काय होईल आपलं. तर 3.5% विचार. 125 कोटी आहे आपण. वो जो एक रोबोस्टनेस है ना, जो एक कॉन्फिडेंस है ऑफ बीइंग 125 करोड़, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन इंडिविजुअल एक्शंस. हे नको, ते नको, हे नको. हाँ,
इंडियन सोकॉल्ड नॅशनलिझम जो आहे तो काश्मीरी जनतेवर लागून जे काश्मीर पीपल आहे किंवा त्यांची कल्चर आहे किंवा काश्मीर आहे तिला सप्रेस करून मग त्यातून रेव्होल्युशनरी टेररिस्ट तयार होते किंवा ते होत आहेत. मैं कश्मीर nationalism ला yes, there is something called as Kashmiri nationalism, which most of the time goes by the name of something called as Kashmiriyat. Okay, which is a very different sort of an idea altogether. One thing that I can ask you to look for is this wonderful Nandita Haksar book called as The Many Faces of Kashmiri Nationalism, which is like one of the latest. Two or many? Two. Are you sure? There are two people, but the title of the book is Many Faces. Just check out. But anyway, the name of the author is Nandita Haksar, Nandita Haksar, and I don't know how many of you know Haksars are Kashmiri Brahmins. And Kashmiri Brahmins are great because they eat meat. They eat a lot of meat. And they cook some exciting, wonderful dishes. Mahashivratri is the biggest festival for the Pandits. 13 दिवसांचा उत्सव आहे. 13. 12व्या दिवशी we have what is called as Bhairav Puja. And Bhairav Puja का प्रसाद is meat. कळतंय का? त्याच्यामुळे प्लीज may even try understanding that ki not everybody who's a Brahmin in India is at the same level or of the same type. Okay, so try looking at this one, The Many Faces of Kashmiri Nationalism जो है ना, everyone, ये कश्मीरी नेशनलिज्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो वोटरीज है या जिन्होंने उसके बारे में लिखा पढ़ी की है वो इंटरेस्टिंगली सबके सब कश्मीरी ब्राह्मण्स है. So you have Chitralekha Zuchi, you have Nandita Haksar, you have P.N. Bajaj from the older generation. You have loads of people who have done this work, loads. And people who are very fervent about this idea that we don't share anything with the rest of India. For us, the man next door to me, who might be a Muslim, वो मेरा सखा है, वो मेरा सगा है. Okay, so there is something called as Kashmiri nationalism, which on account of the sort of geography that Kashmir always was always a very tight bounded activity. Okay, मैं कश्मीर एक बहुत स्ट्रेंज जगह है. I don't know if you have any idea about it. We live in valleys. The entire state lives in valleys. And villages or towns in one valley are very different from villages and towns in the other valley. To the extent that Kashiri, that's a language, they don't call it as Kashmir, they normally call it as Kashir. So Kashiri as is spoken in one valley might be very different from the Kashiri which is spoken in the next valley. पण आता झालं काय की वी आर बिकमिंग मोर अर्बन, वी आर गेटिंग मोर मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो हा जो एक डिफरन्स होता इन टर्म्स ऑफ आयुष्य जगणं आणि त्याचा अनुभव घेणं, हा आता हळूहळू एका अर्थाने सपाट होत चाललेला आहे. आणि किती जरी आम्ही त्याचा विचार केला किंवा किती जरी आम्ही त्याच्याकडं उलट्या पद्धतीने बघायचा विचार केला, गेली 25 वर्ष जे झालं ते झालंच ना. मी ते आता असं नाही ना करतायत की हे झालेलं नाही आहे. गेली 25 वर्ष जे झालं ते झालेलं आहे. देयर इज अ गॅप. In 1991, at the last time when they left the valley, the total number of Pandits that we had in the valley was 5%. Though the total number of Hindus in the valley is close to 20%. Okay, 29, 30%, almost 30%. पण पंडित का जो संख्या है ना वो 5% है. ओके, अब पंडित बहुत एक्सप्रेसिव भी है, पर पंडित एक किस्म का टारगेटेड माइनॉरिटी भी है. So Kashmir also has a minority problem, and Kashmir's minority problem is basically a problem of the Pandits. Acha, most Kashmiris are not worried about anybody else but the Pandits, for a simple reason, because the Pandits were the most educated, त्या अर्थानी the wealthier, with a sort of influence with places in Delhi as well as outside India. So एक कश्मीरी population का ऐसा section था कि जो बहुत ही advanced था, बहुत developed था. अब unfortunately ये हुआ है कि वो निकल चुका है, अब कोई नहीं बचा है. पूरा वैली में मिला के कश्मीरी पंडित जो पूरे पीछे बचे हैं ना, दे आर जस्ट 3,000 कश्मीरी पंडित दैट इज नाउ लेफ्ट बिहाइंड. अ पॉपुलेशन ऑफ 5% ऑफ 1.25 करोड़ हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 3,000 पीपल इन द वैली, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ओल्ड पीपल. ओके,
सो एका अर्थाने येस देर इज समथिंग कॉल्ड एज कश्मीरी नेशनलिज्म, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, वॉज अ पैटर्न, उसका एक पैटर्न है ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सब रीजनल नेशनलिज्म इन इंडिया. सो जैसा एक मराठी नेशनलिज्म होता है, एक बंगाली नेशनलिज्म होता है, वैसे कश्मीरी नेशनलिज्म था. अब इंडियन नेशनलिज्म नाम का जो ओवर आर्किंग आइडिया है वो जब तक एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म था तब तक गेम चला. जब आपने उसको एक एक्सक्लूजनरी तरीके से डिफाइन करने का कोशिश किया, ये प्रॉब्लम बढ़ने लगा. ओके, इन इट्स जेनेसिस इन 1990 द कश्मीर इंसर्जेंसी वाज डेफिनेटली फैंड बाय पाकिस्तान, नोबडी इज डिनाइंग इट. एंड 1990 वाज एन अनसेटलिंग मूवमेंट फॉर एवरीबॉडी. इन द वैली था, आउटसाइड द वैली था, सबका इशू था. 1990 इंसर्जेंसी बिगैन विद द फेल्ड इलेक्शंस ऑफ 1987 when everyone in the valley knew that we had not voted for the NC. आणि निवडणुकीचा निकाल आल्याच्या नंतर फारुख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बना. सो 90ची जी इन्सर्जन्सी चालू झाली ना, त्याच्यामध्ये हे हुरियत मधली जेवढी लोक आहेत ना, या सगळ्या लोकांनी 87 ची विधानसभा निवडणूक लढवलेली आहे. आणि हे सगळेजण त्याच्यात हारलेले आहेत. आणि सगळेजण त्याच्यातनं बाहेर पडलेले आहेत बाय सेइंग दिस दैट ये डेमोक्रेसी पूरी तरह से फ्रॉड है, क्योंकि इस आदमी को वोट ही नहीं किया था हमने. So त्या अर्थाने though it has social and cultural dimensions to it, it is rooted in a failed politics. So we have to go back to an idea of Indian nationalism which is very very different. ये आज का आइडिया काम नहीं करेगा. हे तू खाऊ नको कारण मला आवडत नाही, हे तू असं बोलू नको कारण मला आवडत नाही, हे तू असं वागू नको कारण मला आवडत नाही, असं नाही चालणार. हे चालूच शकत नाही. दिस हॅज टू स्टॉप. He said India should declare India-Pakistan border as open border, but that should be reciprocated by Pakistan also. अरे भाड़ में गया पाकिस्तान, ऐसा माझं म्हणणं आहे. हा बरं, तू बोल. But as far as Pakistan is concerned, there are a lot of non-state actors and army. So how are we going to deal with them if we declare open border? How are we going to deal with them? We are not going to deal with them in any other way. We can. हा येणार ना, म्हणजे जसे बाकीचे येणार तसे ते पण येणार. येऊ देत ना. मी म्हटलं ना, माझा साधा मुद्दा काय आहे, तुम्हाला असं वाटतंय का की आत्ताच्या घडीला पाकिस्तानीज आर नॉट कमिंग इन टू इंडिया? आर यू अंडर एन इम्प्रेशन की पाकिस्तानीज आर नॉट कमिंग इन टू इंडिया, और दे आर कमिंग थ्रू ओनली द ऑफिशियल चॅनल्स? की बाबा ते फक्त आपल्या काउन्सिलेटनी व्हिसा इश्यू केल्याच्या नंतर कराचीत विमानात बसतात आणि कराचीत विमानात बसून ते मुंबईला विमानातनं येतात, पासपोर्ट बिस्पोर्ट सगळे ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट्स व्यवस्थित घेऊन येतात. तुमचा असा काही गैरसमज आहे का? आणि माझं असं म्हणणं आहे की तो गैरसमज. There are thousands of Pakistanis who are traveling to India without any documents, or are traveling in a completely undetected manner. There are Pakistanis who travel to India through what are called as third country destinations. Headley. Please try reading that lovely book called as The Terrorist and His Mind. The Mind of the Terrorist, na? What is that one? That Danish author, that Danish journalist who has written on Headley. The Mind of the Terrorist. हेडली पाकिस्तानी है. हेडली इंडिया पाकिस्तान से नहीं आया, अमेरिका से आया. आणि 2008ला मुंबई झाल्याच्या नंतर आम्हाला कळलं अहो त्याचं नाव डेव्हिड हेडली नाहीच, मुळात त्याचं नाव दाऊद जिलानी आहे. तर तुम्हाला कोणी सांगितलं की ते असे येतात? ते लय वेगवेगळ्या मार्गांनी येत आहेत. They come through Russia. They come from most Pakistanis who are looking out for some sort of mischief in India. Normally travel through what is called the Nepal route. वो इथनं उठावे, नेपाळला जावे, काठमांडूला उतरावे, रोड ट्रिप करावी आणि अंदर. तुम्हाला कोणी सांगितलं की ते येत नाहीये? ते ऑलरेडी येत आहेत. मी यावे असं म्हटल्याच्या नंतर मी असं नाही म्हटलं की द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड पुट डाऊन इट्स सिक्युरिटी अँड इंटेलिजन्स एजन्सीज बाय सेइंग की आता बास, आता संपलं, आता आपण आराम करू शकतो. सिक्युरिटी अँड इंटेलिजन्स एजन्सीज विल कंटिन्यू टू डू देअर जॉब. की जिथं 4-2 माणसं पकडली जातील, 5-6 माणसं निघून जातील, त्याच्यातले एखादं जाऊन काहीतरी मुंबई 2008 सारखं करून येईल. माझं म्हणणे ते ऑलरेडी चाललंय ना. सगळं बंद असताना ते ऑलरेडी चाललेलं आहे. तर तुम्ही मला कुठल्या तोंडाने असं सांगू शकता की नाही पण
आपण जर बॉर्डर ओपन केली ना तर आपला फारच नुकसान होणार आहे. इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन. इफ दे आर वेल प्लॅन्ड अबाउट इट दे कॅन ऑलरेडी एक्झिक्यूट वन. My point on the other side is this, that if you open it up, when we say that open it up, one doesn't mean that you lower down your guard in terms of your intelligence agencies or your security agencies. जे नॉर्मल सिक्युरिटी चेक्स आहेत ते सगळे होत राहतात. त्याच्यात सापडला बॉम्ब तुम्हाला सापडला, नाही सापडला नाही सापडला. मग ते काही एवढे येडे नाहीयेत. मोस्ट ऑफ देम व्हॉट दे डू इज, त्यांना माहिती आहे भारतात कुठं कुठं काय असतं. ते भारतात येतात, दे गो टू बिहार, लेट्स असेंबल अ बॉम्ब. पाकिस्तानला बॉम्ब कशाला घेऊन या, भारतामध्ये बनवता येतो बॉम्ब. पण माझं सिंपल म्हणणं असं आहे ना की हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लिव इन दैट फियर साइकोसिस, कि वो आएगा तो वो बस यही करने के लिए आएगा. वो आएगा तो वो शायद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करेगा. वो आएगा तो वो शायद इंडिया आके एखादा बिजनेस चालू करेगा. वो ये भी तो कर सकता है ना, वो स्कूल या कॉलेज जाएगा, फिल्म बनाएगा. फिर हैप्पी को किधर भी भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा. हाँ, ऐसा भी हो सकता है. तो इसके लिए मेरा कहना है कि व्हेन यू हैव ट्राइड ऑल ऑफ दिस फॉर 70 years and it hasn't worked, let's try something else ना. It's as simple as that. How long are we going to keep on trying something that has not worked in 70 years? Pakistan and China developing agreement of economical corridor. How does it affect internal security of India? Most importantly, it will affect India's internal security in the Kashmir region, not in any other region. So बाकी किसी भी रीजन में वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, पर जो कश्मीर एरिया है ना उसमें वो जरूर इम्पैक्ट करेगा. फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि उस कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा विल गो थ्रू व्हाट इज नोन एज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. और उस प्रोसेस में द पाकिस्तानीज माइट नॉट बी इंटरेस्टेड बट द चाइनीज वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड. Let's have this as clear as possible. China's idea of dealing with India is to create facts on the ground in border negotiations between India and China. So Chinese policy एक ही चीज पे गियर्ड है, एक ही आइडिया पे गियर्ड है. जमीनी हकीकत ऐसी हो कि कल जब हम सामने बैठ के एक दूसरे के साथ बात करें तो we should always be in a position to demonstrate it very strongly that look, this part of the border belongs to us and India cannot object to it. So वो वाला जो आइडिया है ना कि चाइना हैज बीन लुकिंग आउट फॉर व्हॉट, क्रिएटिंग फॅक्ट्स ऑन द ग्राउंड. तुम्ही त्यांच्याकडे नकाशा द्यायचा, त्यांना असं सांगायचं की हे गाव आपल्या एरियात आहे, ते तुम्हाला उलटीकडनं असं सांगायला येतात हे गाव तुमच्या एरियात कसं असेल. या गावामध्ये ही जी 4 स्ट्रक्चर्स आहेत ना, ही 4 स्ट्रक्चर्स गव्हर्नमेंट ऑफ चायनानी बांधलेली आहेत. ही त्याची बिलं आहेत, हे त्या स्ट्रक्चरचं स्वरूप आहे. तुम्ही कसं म्हणता की हे गाव आपलं आहे. That activity will keep on increasing and that will become a terrible problem for India. Because the one thing which you have to remember is between India, China and Kashmir there is one unresolved border issue which is called as Aksai Chin, which till 1947 was a part of the state of Jammu and Kashmir, which after the 1965 war was handed over by Pakistan to China and which as of now is a part of China. तो वो वाली जो हरकतें हैं ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए. बिकॉज पाकिस्तान दिस चायनीज आयडिया ऑफ कीप ऑन, त्यांना वरने दिसत नाही, आपण खाली सरकत राहायचं, अशा पद्धतीने सरकत राहायचं की पुढचं बॉर्डर पोस्ट अशा रीतीत दाखवायचं हे आपलंच आहे. आणि इंडियन गव्हर्नमेंट कीप्स ऑन कन्सल्टिंग. नाही 1899च्या मॅपमध्ये इकडे होतं, 1914च्या मॅपमध्ये सगळं बरोबर आहे, पण आत्ता कुठं आहे. So the Chinese keep on working on is facts on the ground, and that will become a terrible problem for India in the Kashmir region more than anything else. So तशी China-Pakistan economic corridor is going to pass through all the 4 states of Pakistan. पण त्या 4 states मध्ये आपल्याला तसा काही इश्यू नाहीये. पण आपला इश्यू त्या पॉइंटला चालू होतो ज्याला ही कॉरिडॉर एंटर्स इनटू व्हॉट इज कॉल्ड एज गिलगिट बाल्टिस्तान
आणि तिथून मूव्स इनटू झिंजियांग किंवा ब्रांचेस ऑफ इनटू टिबेट. मग इट क्रिएट्स ट्रबल फॉर इंडिया. Nationalism in freedom struggle was different from today's nationalism. True. Demanded by RSS. So, what is mean by nationalism for a common man? Because they are still struggling for the primary needs. बरोबर है ना. आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट. एक कॉमन मैन जो है ना इंडिया में, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं. उसका ज़रूरत ही अलग है. मला ह्याच्याशी काहीच घेणं देणं नाही आहे एक सामान्य माणूस म्हणून की मला विकणारे बटाटे हा अर्षद विकतो, अहमद विकतो, अँटनी विकतो का अविनाश विकतो. आपली गरज आत्ताच्या घडीची बटाटा आहे. सो तो कुठून काही ना आपल्याला बटाटा आला आपलं काम झालं. येते लक्षात. दूसरा चीज जो आपको समझना जरूरी है, नेशनलिज्म इसेंशियली येस इन द वर्ल्ड इन विच वी आर इज अ कॉन्शियसनेस दैट एनिमेट्स बोथ मासेस एंड क्लासेस. पण उसको जिस तरह से क्लासेस सोच सकता है, हाँ मिडिल क्लास खास करके, वैसा मासेस नहीं सोच सकता है क्योंकि मासेस का डे टू डे लाइफ का कंसर्न अलग होता है. मी जर एक पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मनुष्य असेल ज्याला महिन्याच्या महिन्याला पगार मिळतो, तर माझी राष्ट्रवादाची संकल्पना कम्प्लिटली वेगळी असते. मला त्या संकल्पनेमध्ये या गोष्टींसाठी वेळ नसतो. मला त्याच्याशी काही घेणं देणं पण नसतं. हां की सचिन चांगला खेळतो का आफ्रिदी चांगला खेळतो. आणि तुम्ही जर असं म्हटलं की आफ्रिदी चांगला खेळतो तर नाही, पण म्हणजे तू आहे ना इंडियन नॅशनल नाही. तो आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज टाइप्स ऑफ डिबेट्स वेन आय एम फ्रॉम द लोअर क्लासेस. As a lower class person, I might be interested in joining the RSS activity if it gives me tangible benefits. म्हणजे आपण दंगल करायला जाऊ, आपण दंगल करू, आपण गुजरातला दंगल करू, आपण मुंबईला दंगल करू, आपण मुझफ्फरनगरला दंगल करू. मी येतो ना. दंगल केल्याने काय होणार आहे? दंगल केल्याने आपण जबर हिंसा करणार आहे. त्यांच्या मनामध्ये दहशत बसणार. ती दहशत बसल्याच्या नंतर ह्या दंगलीत जर तो मेला, मोहम्मद अखलाक मेला, हा आता उरलेल्यांनी काय केलं, तो उरलेले त्यांच्या सिक्युरिटीसाठी घर गाव सगळं सोडून निघून गेले. आत्ताच्या घडीला त्याच्यात बदललेलं नाही, कारण त्याच्या शेजारच्या घरामध्ये, त्याच्या बरोबर समोरच्या घरामध्ये का शेजारच्या घरामध्ये त्याचा भाव अजून पण तिथंच राहतो. पण आत्ताच्या घडीला ती जी प्रॉपर्टी आहे ज्याच्यात तो माणूस राहायचा ती रिकामी झालेली प्रॉपर्टी आहे ना. आणि हाय प्रोफाईल केस आहे, त्याच्यामुळे आत्ताच्या घडीला त्या प्रॉपर्टीच्या स्वरूपात बदल नाही होणार. पण ज्या मुझफ्फरनगरच्या गावांमध्ये झालेल्या दंगली आहेत, हाय प्रोफाईल केसेस नाही आहेत, जिथं आम्ही लोकांना हुसकावून लावलेले, गेले जमीन घर, आता मागं राहिलं का नाही. आता त्यांच्या डोक्यात दहशत आहे. ती दहशत काही केल्या जाणार नाही. मग आपण काय करायचं? मग आपण त्यांना सांगायचं ₹1,00,000 करतो का करार, तर तो आपल्याला सांगतो तू काय बावळ बिवट आहे का, तर जमिनीची किंमत 10 लाख आहे. जमिनीची किंमत 10 लाख असून काय करणार? तू येणार आहे का तिथं राहायला? तू तिथं राहायला येणार नाही. तू त्याचं काही करणार नाही. ती उद्या सरकार दरबारी चोर असेल तर ती खाऊन बसणार. त्यामुळे मी तुला ₹1,00,000 देतो ना आत्ता. बरं त्याचा प्रॉब्लेम असा असतो की त्याच्या घरादारातलं सगळं जळून गेलेलं असतं. एका पॉईंट नंतर त्याचा इश्यू असा असतो, जाऊ ते 10चा 1 तरी मिळतोय ना, घ्या. दंगल यशस्वी होती. राष्ट्रीय कार्य, भांडण तिथं नाही ना थांबत. भांडण राऊंड 2 मध्ये जाट वर्सेस सैनी असं होतं, किंवा जाट वर्सेस चमार वर्सेस सैनी, तर ते नंतर होईल. आणि 2 हिंदूंनी एकमेकांची डोकी फोडली, चांगले, त्याच्यात काय वाईट वाटायचंय. आपण त्याला धक्क्याला लावला, तर पाकिस्तानी सगळे हकलले का नाही? मुझफ्फरनगर मधून हकलले का नाही? ते कुठंच जात नाही ना, ते मुझफ्फरनगर मधून मेरठला जातात. काय का असो, मुझफ्फरनगर हिंदू राष्ट्र बनलं का नाही?
वय 50 असताना चड्डी घातली त्यानंतर अजून काय होणार, डोकं हे असंच चालणार. किल्ला किल्ला. नॅशनलिझम देअर इज अ डिफरंट मॅटर ऑल टुगेदर. मला कोणतरी येऊन सांगतं हे कसं राष्ट्रीय कार्य आहे, मी त्याच्यात भाग घेतो. मला त्याच्यात भाग घेऊन काही मिळत नाही. मला त्याच्यात भाग घेऊन टँजिबल हातात काय येतं. दंगल झाली, आपण त्याला हाकलला, जमीन, घर, नदी, काय जे काय हजारो ॲसेट्स असतात, आपल्याला मिळालं का नाही. नेशनलिज्म देयर बिकम्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. जैसे मैंने कहा कि ये अगर आपकी नेशनलिज्म और नेशनल प्रैक्टिस का हिस्सा बना, ये इस पे थमने वाला नहीं है. जो आज हिंदू मुस्लिम के फॉर्म में शुरू होगा वो कल जाके लगेच पुढचा राउंड ऑफ रायटिंग ठरलेलं आहे. म्हणजे हरियाणामध्ये झालं, जाट वर्सेस एव्हरीबडी एल्स. तो तुम्ही अशा पद्धतीने जर का वॉयलेंस नावाची गोष्ट नेशनल कॉन्शियसनेस के फॉर्मेशन में इंस्टीट्यूशनलाइज किया ना, वो आज मुसलमान को मारेगा, कल जाके वो आपको भी मारने के लिए कम नहीं करेगा. I don't know how many of you can read and understand Gujarati. You should be looking at the Gujarati newspapers and the Gujarati online media in terms of the Patidars' wonderful ideas about the Chaddi and Brahmins. Please listen to it. लय भारी आहे, लय भारी. आणि आता होत राहणार आहे. म्हणजे जसं उत्तर प्रदेश इलेक्शन येणार ना आणि हार्दिक पटेल गोज टू कॅम्पेन इन वाराणसी, आज तुम्ही कुर्मी आणि मी पाटीदार आणि आपण सगळे अगेन्स्ट मोदी, मग तुम्ही भाषा ऐका काय सुंदर असणार. मैं मागे जाने पाटीदार एजिटेशन के बारे में मैंने फ्रंटलाइन में बात किया था, जब मैंने कहा था आम्ही 25 वर्ष यांच्याबरोबर फिरलो विथ द आयडिया की आपण मुसलमानांना संपवलं ना आपले सगळे प्रश्न संपणार आहेत. आणि आम्ही 2014ला आलो आणि आम्हाला कळलं की अहो मुसलमानांना संपून आपले प्रश्न संपत नाही. आता कसं करायचं. The language the Patidars use against Jains and Brahmins, the Gujarati Brahmins and the Gujarati Jains, you should listen to it now. It's a beautiful language, एकदम superb language. तो तर म्हणजे ज्या अभिनिवेशाने आणि ज्या आविर्भावात नरेंद्र मोदी बोलतो ना, ते म्हणजे हार्दिक पटेल आणि नरेंद्र मोदी हे जणू काही एकाच शाळेमध्ये शिकायला गेलेले होते. ह्याचं वय 63 आहे, ह्याचं वय 22 आहे. यू कांट इवन मेक द डिफरन्स. इफ यू जस्ट लिसन टू हिम यू वुड फील की लाईक ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज पॉसिबली टॉकिंग अबाउट अ क्लासमेट विथ विच ही हॅज अ पंगा कॉल्ड एज नरेंद्र मोदी. तो त्या भाषेत बोलतो. आणि पाटीदार 25 वर्षाच्या आमच्या हिंदुत्वाच्या राष्ट्रीय संघर्षाचा कणा होता, कणा. आज बघा कंडिशन काय. सो आपने एक बार एक्सेप्ट किया ना कि वॉयलेंस इज द क्राइटेरिया बाय विच द नेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड. मग आज इट विल बी अगेंस्ट मुस्लिम्स, टुमारो यू बेटर बीवेयर ऑफ इट कि वो किसके खिलाफ जाएगा. वो प्रॉब्लम है. पर क्लासेस का नेशनलिज्म अलग रहता है, मासेस का नेशनलिज्म अलग रहता है. मासेस का नेशनलिज्म परमानेंटली टँजेबल चीजों को ढूंढता है. मग सगळं बरोबर आहे. मी येतो, आम्ही शाळेत जातो, आम्ही शाळेत जाऊन काय करतो, आम्ही शाळेत जाऊन दुपारचं जेवण जेवतो. पण शिक्षण कसं राष्ट्रीय जाणीव अंगी बाळगणं. हा भावाट बिवट का आपलं काही नसतं, दुपारी खायला मिळतं म्हणून शाळेत जावं. 8वीत शाळा खाणं बंद करते, 9वीत आम्ही शाळेच्या बाहेर. 43% आउट, ड्रॉप आउट. कसं करायचं. आणि सगळं तुमच्यासाठी बरोबर असेल. आमचा बेसिक इश्यू इज अबाउट डेली लाइवलीहुड. हमारा बेसिक इश्यू इज अबाउट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाईफ. येतंय काय लक्षात. मग इट्स लाईक फन. when you institutionalize violence and you want to have fun, तिथं they are speaking back. BJP Patels are finding it difficult to talk to Patels who are not from the BJP or who have left the BJP. मग इतक्या अर्वाच्य भाषेमध्ये बोलतात ते तुमच्याशी. तुम्ही जर त्यांना सांगितलं ना, नाही पण कसं आहे ना, किती जरी झालं चुकलं तरी पक्ष आपला आहे. म्हणजे ज्या भाषेत ते तुम्हाला उत्तर देतात ना याच्यावरती, म्हणजे देर हॅव बीन केसेस की जिथं लोकांना त्यांनी दगड मारून हाकलून दिलेले. आपल्या एरियामध्ये येऊन कसल्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करायचा नाही.
किधर गया? 25 साल का याराना, 25 साल का अँटी मुस्लिम अँटी पाकिस्तान याराना. समजते का काय म्हणते? शुड आय स्टॉप? थँक्यू.